Dear students, how are you? I believe you all are well. I am also well by the grace of Almighty Allah. Once again, an opportunity has been created to come before you, just to conduct a class for first year students. So, I want to welcome you to my today's class. Before going to the main class, I want to show you some pictures, some very attractive pictures, and I do believe that you will be very happy or you will be very glad to see the pictures or enjoy or observe the pictures. So let's enjoy the pictures. 1, 2, 3, 4, and 5. These all pictures are from a very lucrative and attractive place, and don't think that it is the place from outside of our country. This place is derived from my motherland, that means Bangladesh. These birds are migratory birds, and these plain lands, green plain lands, and these water lands, flood lands, and this blue sky, and the forest, that means water forests, and these beautiful, attractive, and lucrative place from Bangladesh. And this site is from our two administrative districts, that means Moulabhazar and Sylhet. You will see these lands between Moulabhazar and Sylhet. That means this place is surrounded by these two districts, and the name of this place is Hakaluki Haur. You know, our Bangladesh is a riverine country, and this is our country of many rivers, Beels, Zils, Haurs, Baurs, etc. etc. And we will see the maps again. The green or blue line indicates river, and the reddish line indicates country boundary, that means Moulabhazar and Sylhet. In the picture you will see there is a wonderful land, water lands, that means Hakaluki Haur, between these two districts. Here Kushiara river, that means in the north side you will see Kushiara river. These sides is Hakaluki Haur, Moulabhazar and Sylhet in this middle area. And let's read some lines about this wonderful Haur, Hakaluki Haur. You will get these lessons in unit 12. This is the lesson number 2. Okay. Hakaluki Haur, a rich hub of biodiversity and livelihood. Hakaluki Haur, a rich hub
of biodiversity and livelihood. That means একটি সমৃদ্ধ বায়োডাইভার্সিটি ভান্ডার, হাব, দ্যাট মিন্স সমৃদ্ধ ভান্ডার, রিস মানে সমৃদ্ধ, হাব মানে ভান্ডার, অফ বায়োডাইভার্সিটি জীব বৈচিত্র্য, অ্যান্ড লাইভলিহুড এবং জীবিকার। হাকালুকি হাওরের পরে কোলন দেওয়া আছে, তার মানে হাকালুকি হাওরটা কি তোমাদের এই টাইটেলেই ব্যাখ্যা করা আছে একটু, যে ইট ইজ এ রিচ হাব অফ বায়োডাইভার্সিটি অ্যান্ড লাইভলিহুড, মানে হলো জীব বৈচিত্র্য এবং জীবিকার একটি সমৃদ্ধ ভান্ডার হলো এই আমাদের হাকালুকি হাওর। তো হাকালুকি হাওরে আমরা পাবো বাংলাদেশ ইজ ব্লেসড, বাংলাদেশটা আশীর্বাদ পুষ্ট। আসলে এরকম হাওর বাওর বিল ঝিল নদী খাল এগুলো সব কিছু দিয়ে বাংলাদেশ আশীর্বাদ পুষ্ট, কারণ এই হাওরের সঙ্গে মানুষের জীবন জীবিকা, পাখিদের চলাচল এবং মাছেদের যে আবাস স্থল, এসব কিছু জড়িয়ে আছে, আর সব কিছুর সঙ্গে মানুষের জীবন এবং জীবিকা জড়িয়ে আছে। যার কারণেই বলা হচ্ছে বাংলাদেশ ইজ ব্লেসড উইথ হিউজ ইনল্যান্ড ওপেন ওয়াটার রিসোর্সেস, যে বাংলাদেশটা হলো আশীর্বাদ পুষ্ট এই বিশাল অভ্যন্তরীণ যে জলসম্পদ, এই বিশাল অভ্যন্তরীণ জলসম্পদে বাংলাদেশ আশীর্বাদ পুষ্ট। It has numerous rivers, canals, bills, lakes and vast areas of floodplains. এর অসংখ্য, নিউমারাস মানে কি, এর অসংখ্য নদী, খালবিল, লেক এবং বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে ফ্লাড প্লেন্স, প্লাবন ভূমি, মানে যেই জমিতে পানি জমে থাকে সেই বন্যার পানি বেষ্টিত বা প্লাবন ভূমি যেটা বলছে সেটা নিয়ে কিন্তু এটা অসংখ্য এই বাংলাদেশের আছে। এটা হাকালুকি হাওর ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর ওয়েটল্যান্ডস, জলাভূমি, ওয়েটল্যান্ডস মানে জলাভূমি। হাকালুকি হাওর ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর ওয়েটল্যান্ডস, আর এই সকল জলভূমি বা জলাভূমির মধ্যে হাকালুকি হাওর হচ্ছে অন্যতম। সিলেটের হাকালুকি হাওর অন্যতম অফ বাংলাদেশের। With a land area of 18,386 hectares, 18,386 hectares, it supports a rich biodiversity and provides direct and indirect livelihood benefits to nearly 190,000 people. তাহলে বলছে যে এর এরিয়াটা হলো 18,386 হেক্টর জমিতে এটা আছে, এবং এটা আমাদেরকে সাপোর্ট করে রিচ বায়োডাইভার্সিটি, এটা সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য, এবং প্রোভাইড করে, সরবরাহ করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের প্রায় 1,90,000 মানুষের জীবন জীবিকার কাজে সহায়তা করে। This haur was declared an ecologically critical area in April 1999 by the government of Bangladesh. আর এই হাওর 1999 সালে বাংলাদেশ সরকার বাস্তুতান্ত্রিকভাবে বা পরিবেশগত দিক দিয়ে এটাকে খুব সংকটাপন্ন অবস্থা ঘোষণা করে। হাকালুকি ইজ এ কমপ্লেক্স ইকোসিস্টেম, এটা একটা জটিল একটা বাস্তুতন্ত্র, ইকোসিস্টেম পরিবেশের যে বিষয় সেটা একটা জটিল একটা ইকোসিস্টেম। এই সিস্টেমটা কারণ এর সঙ্গে অনেক কিছু জড়িয়ে আছে। containing more than 238 interconnecting bills and জলমহলস, কারণ এর পরিবেশটা এমনই গঠন যে এর মধ্যে 238টা আন্তঃসম্পর্কিত বিলস এবং জলমহল আছে। তাহলে এই হাওরের সঙ্গে 238টা ইন্টারকানেক্টিং বিলস আছে এবং জলমহল আছে। এই হাওরের মধ্যে দিয়ে অন্য জায়গায় গেছে জলমহল এবং বিল এরকম। The most important bills are চাতলা, পিঙ্কারকোনা, দোল্লা, সাকুয়া, বারাঝাল্লা, বালিঝুড়ি, লাম্বা, টেকোনিয়া, হাওরখাল, টুরাল, বাঘালকুড়ি অ্যান্ড চিনোরা। তাহলে এই 238টা বিলের মধ্যে সবচাইতে
বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলো হলো কি, এই যে এই বিলগুলোর নাম চাতলা, পিনলারকোনা, দোল্লা, সাকুয়া, বারাঝোলা, বালিঝুড়ি, লাম্বা, টেকনিয়া, হাওরখাল, তুরাল, বাঘালকুড়ি এবং সেনুয়ারা, এইগুলো। তাহলে কি হলো, হাকালুকি হাওর ইজ বাউন্ডেড বাই দ্য কুশিয়ারা রিভার। আমি তোমাদেরকে ম্যাপে যেটা দেখিয়েছিলাম, যে কুশিয়ারা রিভার দেখিয়েছিলাম, প্রয়োজন আমরা ম্যাপটা একবার দেখে নিতে পারি। হাকালুকি হাওর ইজ বাউন্ডেড বাই দ্য কুশিয়ারা রিভার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এ পার্ট অফ দ্য সোনাই বার্দাল রিভার টু দ্য নর্থ। তাহলে এটা বেষ্টিত, হাকালুকি হাওরটা বেষ্টিত কার দ্বারা? কুশিয়ারা রিভার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এ পার্ট অফ দ্য সোনাই বার্দাল রিভার টু দ্য নর্থ। এর উত্তরে রয়েছে কি? কুশিয়ারা নদী, এবং এটার একটা অংশ হলো সোনাই বার্দাল নদী, এই হাকালুকি হাওরের উত্তরে রয়েছে। আর কি আছে? বা দ্য ফেঞ্জুগঞ্জ কুলাউড়া রেলওয়ে, ফেঞ্জুগঞ্জ থেকে কুলাউড়াতে যে রেলওয়ে গেছে সেই রেলওয়েটা রয়েছে পশ্চিমে, অ্যান্ড টু দ্য সাউথ, এবং দক্ষিণ পশ্চিমে, অ্যান্ড বাই দ্য কুলাউড়া বিয়ানীবাজার রোড টু দ্য ইস্ট, এবং পূর্ব দিক দিয়ে কুলাউড়া থেকে বিয়ানীবাজারের রোডটা গেছে মানে সিলেটের দিকে, পূর্ব দিকে। আমরা আরেকটিবার দেখে নিই ওই আমাদের ম্যাপটা, তাহলে বুঝতে পারবো। তাহলে এই যে কুশিয়ারা রিভার বলছে উত্তর দিকে, আচ্ছা, তারপরে এদিকে বিয়ানীবাজার, মৌলভীবাজার থেকে সিলেটের এদিকে আছে, এই যে এদিকে রিভার আছে, এটা সোনাই বার্দাল রিভার, কুশিয়ারা রিভারে যে এদিক দিয়ে গিয়েছে। তার মানে বোঝা গেল যে এই এলাকাটা জুড়ে আমাদের কি রয়েছে? হাকালুকি হাওরটা রয়েছে। তাহলে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে চলে আসলাম, যে বাই দ্য কুলাউড়া বিয়ানীবাজার রোড টু দ্য ইস্ট। দ্য হাওর ফলস আন্ডার টু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিস্ট্রিক্টস, মৌলভীবাজার অ্যান্ড সিলেট, যেটা আমি আগেই বলেছি। সাম 190,000 পিপল লিভ ইন দ্য এরিয়া সারাউন্ডিং দ্য হাওর। তাহলে এই হাওরের আশেপাশে, হাওর জুড়ে, হাওরের চতুর্পাশে কত মানুষ? 1,90,000 মানুষ বাস করে। আমরা হাওর সম্পর্কে আরও কিছু জানবো। হাকালুকি হাওর ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট সোর্স অফ ফিশারিজ রিসোর্সেস অফ ফর বাংলাদেশ। আর এই হাওরটা কিন্তু বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাছের উৎস। কী কী মাছ পাওয়া যায়? মাছ পাওয়া যায় কালীবাউস, বোয়াল, রুই, ঘাগট, পাবদা অ্যান্ড চাপিলা আর দ্য মেইন ফিশ স্পেসিস ফাউন্ড হিয়ার। এখানে যে সকল মাছ পাওয়া যায় সেই সকল মাছের প্রজাতির মধ্যে, স্পেসিস মানে প্রজাতি, প্রজাতির মধ্যে কী কী আছে? কালবাউস, বোয়াল, রুই, ঘাগট, পাবদা এবং চাপিলা, এগুলো হলো প্রধান প্রজাতির মাছ এখানে পাওয়া যায়। ফ্রম দ্য কুশিয়ারা দেয়ার আর ফ্রিকোয়েন্ট আপস্ট্রিম মুভমেন্ট। আপস্ট্রিম মানে হলো উজান, স্রোতের প্রতিকূলে, মানে স্রোত যেদিকে যাবে তার বিপরীত দিকে আপস্ট্রিম। ফ্রম দ্য কুশিয়ারা দেয়ার আর ফ্রিকোয়েন্ট আপস্ট্রিম মুভমেন্ট, তাহলে এরকম আপস্ট্রিম মুভমেন্ট আছে কুশিয়ারা নদী থেকে আসছে ফিশ, মাছের জন্য, মাছের টুয়ার্ডস দ্য বিলস অ্যান্ড ট্রিবিউটারিজ অফ হাকালুকি। হাকালুকির বিভিন্ন অংশে, ট্রিবিউটারিজ বিভিন্ন অংশে এরকম আপস্ট্রিম মুভমেন্ট আছে মাছের, যে মাছ এর প্রতিকূলে মাছ আছে। দ্য বিলস ইন হাকালুকি হাওর প্রোভাইড উইন্টার শেল্টার ফর দ্য মাদার ফিশারিজ। আর এই বিলসগুলো হাকালুকি হাওরে প্রোভাইড করে কি? উইন্টার শেল্টার, শীতের সময় এটা একটা আশ্রয়। এই বিলটা কার জন্য? ফর দ্য মাদার ফিশারিজ, যে মা মাছ যেগুলো আছে, যেগুলো মা মাছদের জন্য একটা শীতের সময় যে পানি কমে যায়, কম থাকে, সেই সময় এই হাকালুকি হাওরের যে পানি আছে সেখানে মা মাছগুলো আশ্রয় নেয়, মা মাছের জন্য আশ্রয়স্থল এটা। In early monsoon, these mother fisheries produce millions of fries for the entire downstream fishing communities. তাহলে কি এই আর্লি মনসুনে, মৌসুমের পূর্ব দিকেই, মৌসুমের শুরুতে, আর্লি মনসুন মানে মৌসুমের শুরুতে, দিস মাদার ফিশারিজ, এই মা মাছগুলো লক্ষ লক্ষ ডিম পাড়ে, মিলিয়নস অফ ফ্রাইস ডিম পাড়ে, ফর দ্য এন্টার ডাউনস্ট্রিম ফিশিং কমিউনিটিস, যে মাছগুলো এই ডাউনস্ট্রিম মানে স্রোতের অনুকূলে চলে যাবে, ভাটির দিকে চলে যাবে, এই ধরনের মাছের যে প্রজাতি সম্প্রদায় আছে সেই মাছগুলোর জন্য এইগুলা মা মাছ লক্ষ লক্ষ ডিম পাড়ে।
Uh, Floodplains are also an important source of fisheries resources within the area. However, many of the bills have lost their capacity to provide shelter for mother fisheries because of sand deposits from upstream rivers and canals, use of complete dewatering technique for fishing, and lack of aquatic plants to provide feed and shelter for parent fish. তাহলে ফ্লাড প্লেন্স এই যে প্লাবন ভূমি আর অলসো এই ভূমিটা আর অলসো ইম্পর্টেন্ট সোর্স অফ ফিশারিজ রিসোর্সেস, মৎস্য সম্পদের জন্য এটা একটা দারুণ উৎস, দারুণ সম্পদ ওই দিন দাঁড়িয়ে এই এলাকায়। However, many of the bills have lost their capacity to provide shelter for mother fisheries. যাই হোক, জীববৈচিত্র্যের কারণে পরিবেশগত সংকটের কারণেই মেনি অফ দ্য বিলস, অনেক বিলেই কিন্তু অনেক বিলই হারিয়ে ফেলেছে, তাদের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে টু প্রোভাইড শেল্টার। মা মাছদেরকে যে একটু আশ্রয় দিবে সেই আশ্রয় দেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে অনেক বিলস, অনেক বিলেই সেই আশ্রয়স্থল নেই, অনেক বিল হারিয়ে ফেলেছে মা মাছের আশ্রয় দেওয়ার বিষয়টার যে ক্ষমতা বা বিষয়টার যে ক্যাপাসিটি আছে সেটাকে হারিয়ে ফেলেছে বিকজ অফ স্যান্ড ডিপোজিটস। এই যে বালু জমে, যে বিলগুলোতে বালু জমে ফ্রম আপ স্ট্রিম রিভার্স, যেগুলো উজান নদী আছে সেই নদী থেকে যখন বালু এসে জমে থাকে এই বিলগুলোতে, সেই কারণে কিন্তু এই মা মাছের যে জায়গা সেটা আর এই বিলগুলো প্রডিউস করতে পারছে না, দিতে পারছে না। অ্যান্ড ক্যানালস, রিভার্স অ্যান্ড ক্যানালস, ইউজ অফ কমপ্লিট ডিওয়াটারিং টেকনিক ফর ফিশিং অ্যান্ড ল্যাক অফ অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্টস। তাহলে আর একটা কী কারণ যে কেন মা মাছদের জায়গা হচ্ছে না, অনেক বিল হারিয়ে ফেলেছে তাদের জায়গা কেন? ইউজ অফ কমপ্লিট ডিওয়াটারিং টেকনিক, যে সম্পূর্ণ পানি নিষ্কাশন করে যে মাছ ধরা হয় সেই ডিওয়াটারিং টেকনিকের কারণে মা মাছের জায়গা আর হচ্ছে না। ল্যাক অফ অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্টস, এবং জলজ উদ্ভিদও কমে গেছে। টু প্রোভাইড ফিড, মা মাছ সেখানে তো পানি পাচ্ছে না, বালু জমে থাকছে, নদী ক্যানালে সে থেকে বালু জমে যাচ্ছে। আর একটি বিষয় হলো যে পানিটুকুই থাকছে সেগুলোকে ডিওয়াটারিং মানে পানি নিষ্কাশন করে মাছ ধরা হচ্ছে। আরেকটি বিষয় ল্যাক অফ অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্টস, আর জলজ উদ্ভিদ না থাকলে সেখানে খাদ্য তৈরি হবে না, সেই খাদ্য না খেলে তো মাছও বাঁচবে না, যার কারণে সেখানে জলজ উদ্ভিদও থাকছে না। অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্টস টু প্রোভাইড ফিড, যে অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্টসগুলো জলজ উদ্ভিদ যে মানুষ মাছকে খাবার প্রোভাইড করবে দিবে, সেটি হচ্ছে না। অ্যান্ড শেল্টার ফর প্যারেন্ট ফিশ, এবং সঙ্গত কারণেই সেখানে বাবা মাছেরও শেল্টার হচ্ছে না। তাহলে আমরা আর কিছু কথা জেনে নিই এই হাওর সম্পর্কে। আমার মনে হয় তোমাদের ভালোই লাগছে। এই হাওরের যে সম্পদ, মাছ এবং এখানে অনেক পাখি, সব কিছু মিলে একটা নতুন বাংলাদেশের একটা বিস্ময় এই আমাদের হাওর। The Haur is a very important resting place for migratory waterfowls flying in from the north. তাহলে এই হাওরটা আরও কিসের কারণে ইম্পর্টেন্ট? ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেস্টিং প্লেস, এটা দারুণ একটা থাকার জায়গা, আশ্রয় নেওয়ার জায়গা ফর মাইগ্রেটরি ওয়াটারফলস, যেই পাখিগুলো মাইগ্রেটরি বার্ডস, দ্যাট মিন্স দূর থেকে অন্য জায়গা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আসে, সেই পাখিগুলো উড়ে এসে কোত্থেকে, সাধারণত উত্তরের দেশ থেকে, উত্তর দিক থেকে উড়ে আসে, সেই পাখিগুলোকে বলছে ওয়াটারফলস। জলচর পাখি, ওয়াটারফল মানে জলচর পাখি, মাইগ্রেটরি মানে ভ্রমণশীল বা স্থানান্তরিত যারা হয় তাদেরকে বলা হয় মাইগ্রেটরি। ওয়াটারফাউলস মানে হলো জলচর বা কি বলবো জলচর পাখি। তাহলে জলচর পাখি যারা স্থানান্তরিত হয়ে জলচর পাখি উত্তরের দেশ থেকে, উত্তর দিক থেকে উড়ে এসে আমাদের এখানে আশ্রয় নেয়, সেই জন্যও কিন্তু এই হাওরটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্লেস। দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং স্পেসিস ইজ দ্য বেয়ার-হেডেড গুজ। তাহলে এই যে গুজ, হাঁস পাখি, একটা হাঁসের মতো এক ধরনের পাখি আছে, বেয়ার-হেডেড গুজ, হুইচ ইজ নাও হার্ডলি সিন, যেটা এখন প্রায় দেখাই যায় না বলে চলে, দেখা যায় না, ইন ফ্রেশ ওয়াটার ওয়েটল্যান্ডস, সতেজ পানির যে জলাভূমি আছে সেসব জলাভূমিতে এই পাখি দেখা যায় না বললেই চলে।
সাধারণত দেখা যায় কোথায়, এই হাওরের জলেই দেখা যায়। Many other important species of waterfowls make the haor their temporary home. তাহলে অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির যে জলচর পাখি, সেই পাখিগুলো এই হাওরকে একটা তাদের অস্থায়ী নিবাস বানিয়ে ফেলেছে। হ্যাঁ, তারা এই সময়ে সময়ে আসে, বিশেষ করে শীতের সময় আসে এবং এখানে রেস্ট করে, এখানে থাকে। এরকম আরও অন্যান্য জলচর পাখিও যারা মাইগ্রেটরি, তারা এই আমাদের বাংলাদেশের এই হাকালুকি হাওরকে কী করেছে, তাদের একটা আবাসভূমি বা আবাসস্থল বানিয়ে ফেলেছে। আনফর্চুনেটলি ইলিগাল পোচিং হ্যাজ বিন এ থ্রেট টু দ্য ওয়াটারফল পপুলেশন ইন দিস ফাস্ট ওয়েটল্যান্ড। ওইখানে মাছের যেমন একটা হুমকি ছিল যে রিভার্স বা ক্যানালস থেকে বালু এসে জমে থাকে, পানি থাকে না, আর যে পানিটুকুই থাকে সেই পানিটুকুকে আমরা ডি ওয়াটারিং টেকনিকের মাধ্যমে, পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে মাছ ধরি। এই কারণে সেখানে জলজ উদ্ভিদও হয় না, জলজ উদ্ভিদ না হলে মাছের খাবারও হয় না, সেই কারণে মা মাছ থাকে না, মা মাছ না থাকার কারণে বাবা মাছও থাকে না। এই সকল কারণে কিন্তু মাছের জন্য যেমন একটা হুমকি ছিল এই জায়গাটায়। আনফর্চুনেটলি দুর্ভাগ্যবশত বা দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখানে এই মাইগ্রেটরি বার্ড বা ওয়াটারফল, এদের জন্য একটা থ্রেট আছে, হুমকি আছে। কি আছে? ইল্লিগাল পোচিং। পোচ মানে শিকার করা, বিনা অনুমতিতে শিকার করা, অবৈধভাবে শিকার করাকে পোচ বলে। ইল্লিগাল অনৈতিক, অবৈধ, অবৈধ যে শিকার, বিনা অনুমতিতে শিকার করছে এই পাখিগুলোকে, হ্যাজ বিন এ থ্রেট, এটাই একটা থ্রেট, হুমকি হয়ে গেছে টু দ্য ওয়াটারফাউল। এই জলচর পাখির জন্য কিন্তু এটা একটা বিশাল হুমকি হয়েছে ইন দিস ভাস্ট ওয়েটল্যান্ড। এই বিশাল জলভূমিতে সেই জলচর পাখির জন্য কিন্তু এই ইল্লিগাল পোচিংটা, বিনা অনুমতিতে যে অবৈধ শিকার, সেটাও একটা হুমকিতে পরিণত হয়েছে। তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা এই হাওর সম্পর্কে অনেক কিছুই জানলাম। আমরা আরও জানব হাওর সম্পর্কে বিস্তারিত আমাদের ক্লাসে ইনশাল্লাহ। উইল মিট face to face in our classroom within a very short time, I do believe, and that will be the best way to discuss about Hakaluki Haur and other topic. So I hope you will attentive to your class, and you will observe the pictures, enjoy the pictures, and at the same time you will read, or you will be conscious about this unit 12 and lesson 2, and there will be some questions from this unit. I request you to take this lesson or this unit very carefully, because it will provide you the very interesting, attractive, lucrative information about our Haur, Pilchil, and as well as of our motherland, Bangladesh. So I hope that we'll see in our next class with another topic. Till then, keep yourselves safe and sound from COVID-19, and be attentive to your study. And thank you everybody for patient hearing in this class.